भुवनेश्वर स्थित नारगदा ग्राम माँ नारायणी 17तम वार्षिक विश्व शांति महायज्ञ अनुष्ठित होश संख्यार भक्त एवं श्रद्धालु मान भिड़ लगी कारण आज हूँ तार शेष दिवस जहाँकि पूर्ण आहुति दिवस ये प्रसाद सेवन व्यवस्था शह शह लोक मैंने माँ दर्शन कर भक्त श्रद्धालु मैंने माँ पाखे अधिया पड़ुंट अनेक विश्वास रही भरोसा रही माँ नारायण जी रही समस्त मनस्कामना को पूर्ण करती तेणु अनेक श्रद्धालु आज सुख छुटुची से माँ मंदिर पाक तेणु अच्छा अनेक श्रद्धालु भक्त पचारि बुझा केमी रही माँ कार्यक्रम जो 17 वर्षर जो विश्व शांति महायज्ञ रही कौन कहे आपंकर घर कौटी नारगदा जो माँ आज जो रही विश्व शांति महायज्ञ शेष दिवस ये केते वर्ष ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମାଙ୍କର ମହିମା କଣ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଛି ମନସ୍କାମନା ମା ପୂରଣ କରନ୍ତି 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମା ଡାକ ବହୁତ ଶୁଣନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଧରିକି ମା ନାରାୟଣୀ ଯିଏକି ନାରଗଦାରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଗାଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ତେଣୁ କରି ସିଏ ତା ଭଉଣୀକି ମାରିଦେଲା କୁଅରେ ପକାଇ କହିଲା ମୋ ମୋ ଗାଁ ଖାଇବୁ ରଖିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା जो नारायणी भौणी लोक मारी दौला बड़ भौणी जे नारायणी साउन भौणी की कुआरे पेलिक मारी कारण गाँ को रक्षा कर मो गाँ को तू खाईदेबू तेणुक से सतर्क रखी भौणी की मारी कुआरे पकई बर्तमान 17 वर्ष पूर्ण है 17 वर्ष कोचिला गच देखुं कूल खाली पूजा पाते मंदिर मंदिर किसी ना खाली मंडप लोक मैंने आम गाँ लोक मैंने पूजा करते माँ स्वप्न दोष मंदिर निर्माण ये 17 वर्ष है जाक जगह यज्ञ चलती भक्त श्रद्धालु आसुच्च जो भिड़ लगी माँ माँ जो झी कि पुओ विवाह मैंने जो मानसिक गले वर्षक भितर से पुओ झी निश्चय विवाह ठीक है पूरा विश्वास आम गाँ लोक आखपाख लोक आगुरी कोचिला गछ मूल माँ छोट एक पिंडी रही जो पिंडी में माँ पूजा पाते अनेक भक्त श्रद्धा आशीर्वाद करते परवर्ती समय गाँव लोक जो रही आखपाख अंचल जनसाधारण सहयोग क्रमे ये बड़ निर्माण कैमेरा पर्सन देखा कहि जो निर्माण होती मंदिर ये आगुरी नाला ये परवर्ती समय मंदिर निर्माण होती यज्ञ मंडप व्यवस्था कर तेणु धीरे धीरे लोकलोचन को माँ नारायण आसुँच हजार हजार लोक ये आज सुख छुट्टी आप देखुं राति 8टा पर ये प्रसाद सेवन व्यवस्था रही जहाँकि लोक मैंने अपेक्षा कर रही माँ को ये यज्ञ पूर्णाहुति सर अनेक लोक अपेक्षा रही प्रसाद सेवन करेंगे एवं निज जीवन को धन्य मन करेंगे अनेक विश्वास रही पुओ झीर यदि बाहर हो पार ना माँ पाखे जो मैंने मानसिक करती पुओ झीर बाहर हो विश्वास रही जो मैंने विपद में पड़ी था जो मैंने संकट में था माँ को आशीर्वाद नहीं माँ को शरण ने मनस्कामना पूर्ण हवा सहित विपद विश्वास रही आप देखिपे एपटे यज्ञ चली बर्तमान आप देखिपे कीर्तन चली अन्य पार्श्व देखिए मंदिर में अनेक लोक भिड़ लगी महिला पुरुष छोट पिला वयोज्येष्ठ लोक पर्यंत सुख छुटी अनेक लाइट सजा दांड सजाई माँ मंदिर को कलर कराई अति सुंदर देखा भितर माँ मूर्ति आपको कहि देखे कैमेरा पर्सन देखे वो भाव में सुंदर पत्थर मूर्ति माँ तैयारी 3 वर्ष पूर्व नथिला मंदिर एवं 3 वर्ष है मंदिर निर्माण होती माँ जो मूर्ति रही मूर्ति विग्रह को स्थापन कर 3 वर्ष है पूजा पाती
ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ମାଙ୍କର ବିଷୟରେ ମାଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ପଚାରିବା। ପୂଜକ ହଁ ଇଏ ଆମ ପୂଜକ। ପୂଜକ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର? ନାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପୂଜା କଲେ? ହଁ 50 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ନୂତନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ଆଗରୁ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଟିରେ ମା ରହୁଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଏବେ ତ ଏଇଟା ହେଇଛି ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହବନି ବର୍ଷେ ହେଇଛି। ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଥିଲା ହଁ ସବୁ ପିଲା ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ମନ୍ଦିର ଆମର ତ ଆଗରୁ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କୋଚିଲା ଗଛ ଗୋଟେ ବସୁଥିଲେ କୋଚିଲା ଗଛ ମୂଳରେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା 200 ବର୍ଷ କଥା 200 ବର୍ଷ ତଳର 200 ବର୍ଷ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଅଛି ଆବିର୍ଭାବ ଏତେ ପ୍ରଥମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗାଁ ସେଠାରେ ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ ବସେଇବେ ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ ଗୋଟେ କୋଚିଲା ଗଛ ଗୋଟେ ବସିଥାନ୍ତି ତାପରେ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା ଏ ଗାଁରେ 2 ଥର ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ ବହୁତ ବଡ ଆକାରରେ ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ ଜଙ୍ଗଲ ହୁଏ ସେ ସବୁ ଏ ଚାରି ପାଖରେ ଲୋକ ବି ଆସିକି ଖାଆନ୍ତି ତାପରେ ଯାଆନ୍ତି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଥରେ ଆଉ ଦଶହରାରେ ଥରେ ହୁଏ 2 ଥର ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥାଉ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ତାପରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ସେ ଗଲାବେଳେ ଥିବା ଚଞ୍ଚଳ ଅଛି ତାପରେ ବାହାରିବେ କଣ ନା ଆମର କଣିଆର ଫୁଲ ବାସନା ଚୁଆ ବାସନା ଇଏ ବି ସବୁ ବାସନା ହେଇ ବାହାରିବେ ଆମେ ପଚାରୁ ଇଏ କଣ ଏମିତି କଣ ବାସନା ହଉଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ପ୍ରାୟ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ସେ ଯୁଆଡେ ଯାଇ ଏଇ ବାସନାଟା ଆମେ କେବଳ ଜାଣୁ ଆଉ ଆମେ ଯାଇ ଘରେ କହୁ ଏମିତିଆ କଣ ଗୋଟା ବାହାରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାହେଲା ଗୋଟାଏ ଲାଇଟ୍ ସେଠି ଦେଖାହେଲା ଗହିରୀ ବି ସେ ଲାଇଟ୍ ଗଲା ଗହିରେ 5ଟା ଲାଇଟ୍ ହେଲା ତାପରେ ସେ ଖେଳନ୍ତି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କଣ ସେ ସବୁ ଠାକୁରାଣୀ ସିଏ ସବୁ ବାହାରିକି ଗହିରେ ଖେଳିବେ ଭୋର ଭୋର ହେଲେ କିଏ ମାଙ୍କର ଏତିକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି ସିଏ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ତାଙ୍କରି ମହିମାରୁ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ତାପରେ ଆଖପାଖ ଗାଁ ସହଜରେ ଏ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅମଳରେ ହେଇଥାଏ ଆମର ଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଛୋଟ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭକ୍ତି ମାନେ ଭକ୍ତି ଭାବ ସେମାନଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଲାବେଳେ ଭାବ ବିଭୋଳ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ସେ ମହିଳା ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ କଣ ବୈଠକ ପରିବାର ମୋ ନଅଟା ଝିଅ କେତେ ପାଣି କରିଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିପଦ ପଡିଥାଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଶରଣ ନେଲେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାନ୍ତି ଏଇଟା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାନ୍ତି ପୁରା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାନ୍ତି ମା ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଥା ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲାବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ଗାଁ ଲୋକର କି କାହାର ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହୁଏ ସେମିତି କିଛି ହେଇନା ନା ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ଉନ୍ନତି ହେଇନି କ୍ଷତି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନା ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟଟିଏ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରୁ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ବୟସ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ବୟସ ହେଲାନି ଅନେକ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଆଖିରୁ ଲୋହ ଝରି ଯାଉଛି ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି ଅନେକ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଛାତିରେ ମାନେ ଲୋହ ଉଠି ଯାଉଛି ତାହେଲେ କଣ କହିଲା ଯୋଉ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଆଉ କିଛି ଉନ୍ନତି କିଛି ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ବରା ଯାହା ତା ବରା ଯାହା ଯାହା ବରା ଯାହାଟା ହବ ସେଟା ହବ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଆଜି ହଉଛି ଯଜ୍ଞର ଶେଷ ଦିବସ ଯାହାକି ଶୂନ୍ୟ ଆସି କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କେତେବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହବ 7:30ରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ ସରିଗଲା ତ ଜଗ ଆମର ଜଗା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ କାଲି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାଲି ତ ଲାଗୁଛି ଆମର ଗ୍ରାମଗତ ବସିଲେ ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ଉଠିକିରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଗୋଟେ ଛୁଆ ହବ ମନ୍ଦିର ତଳା ହବ ଆମର ଗାଁରେ କେହି ରାଜି ହେଲେନି ମାନେ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଠେଇବାକୁ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଉଠିବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି ହେଲେନି କିଏ ଉଠିବ ପୁଣି ଆମର ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସେ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ହବ ତାଙ୍କ ନାଁ ରବି ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଏ ମତେ କହିଲେ
ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ବାଲା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଉଠେଇଦେବି ହଁ ହଁ ମୁଁ ତାପରେ ଆମର ଦିନ ଠିକ ହେଇଗଲା ଦିନ ଠିକ ହେଲା ପରେ ଠାକୁରାଣୀ କି ଉଠାଯିବ ସବୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଫକୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେଲା ଠାକୁରାଣୀ ଉଠିବେ ଠାକୁରାଣୀ କି ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ବୁଲେଇଲି ସବୁ ଉଠିଗଲି ମୁଁ କହିଲି ମା ମୁଁ ଉଠି ବଡ କାହିଁ ମୁଁ ତତେ ଉଠେଇଦେଲି ତୁ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆସ ମୁଁ ତ ପୁଅ ତତେ ଡାକୁଛି ତୁ ଆସେ ମୁଁ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କଲି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଏମିତି ଆଠିଟା ପକେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଧରିଲି ଧରିକି ଏମିତି ଝିକିଲା ସବୁ ଗୋଟେ ଉଠିଲାନି କହିଲି ମା ମତେ ଆଉ ହଇରାଣ କରନା ମୁଁ ବୁଢା ଲୋକ ମୁଁ କାଲି ତତେ ଉଠେଇବି ମୋ କୋଳକୁ ଉଠିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଟୋକା ଟୋକା ଛିଡାଇ ଦେଲେ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଏତେ ବଡ ପଥର ଆମେ କେହି ଟେକି ପାରୁନୁ ତମେ କେମିତି ଧର ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ କାଟେଇଦେବି ସିଏ ମୋ ଦି କରେ ଜେଣାକୁ ଧରି ରହିଲେ ମୁଁ ସେମିତି କାଟେଇକି ସେ ତାର ଯୋଉଠି ବସେ ତାକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଗୋଟା ଟିକେ ବସେଇଦେଲି ବସେଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ବସେଇ ସେଠୁ ମୁଁ ଫେରିକିରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ମତେ କରି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବି ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଯୋଉ ମାଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଣ ଥିଲା କାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ମା ମତେ ଆସିବେ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ କେମିତି ହେଇଥିଲା ସେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ମୋ ହୃଦୟରେ ଖାଇଗଲା ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଉଠେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବ ବିହଳ କରୁଛନ୍ତି ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଉଛି ତାର ଇଏ ଦେଖି ମତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି କାରଣ ମତେ ଏତେ ବଡ ସବୁଠୁ ବାରିଘର କେତେଟା ଝିଅ ମତେ ପାସ୍ କରିଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଗାର ବହୁତ ଖୁସି ମା ଉପରେ ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କଣ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି କାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ କିଛି ସେମିତି ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କିଛି କଷ୍ଟ ଭୋଗିନି ମୁଁ କିଛି ଦୁଃଖ ବି ପାଇନି ଆଜି ଏତେ ସଂସ୍ଥା କରି ଏତେ ଇଏ କରି ବିବାହ ବର୍ଷ କରି ମୁଁ କାହିଁ କିଛି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କେତେବେଳେ କରିନି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଖୁସି ମତେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କଣ ତୁ ସଦାବେଳେ ହସୁଛି ଏତେ ହସୁଛି କଣ ସଦାବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ତ ମୁଁ ହସୁଛି ଆଉ କଣ ରହିବି ମୁଁ ଆମର ଗାଁରେ ଏତେ ଥର ଡ୍ରାମା ହେଲାଣି ମତେ ଆସି 63 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ରୋଲ ଦେବେ ମୁଁ କମ୍ ରୋଲ କରିଛି ଏଇଠିକି ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ତ ମନା କରାଯିବ ନା ନା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲମା କୁହନ୍ତୁ ଖଟା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯାହା ବି କ୍ଷୀରି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନିୟଟ ହେଇନି ନା ବଳି ପଡିଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ନିଅଟ ହେଇନି ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ 2500 3000 ଲୋକଙ୍କର ଖିଆପିଆ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କେବେ ନଅଟ ହେଇନି ମୋର ଫୋପଡା ପଛ ହେଇଛି ବଳିଛି କିନ୍ତୁ ନଅଟ ହେଇନି ତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଇଏ ସବୁ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ସିଏ ଦଉଛି ସିଏ ନଉଛି ସିଏ କହୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ପଟରେ ମାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତା ସହିତ ମହାଯଜ୍ଞ ଯୋଉ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଜି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଏ 17 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରସାଦ ଏଠି ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଆଣି ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଘରଟା କୋଉଠି ଅଡସପୁର ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ କେମିତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ମାଙ୍କର ମହିମା କେମିତି ରହିଛି ମହିମା ବଢିଆ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନର କାର୍ଯ୍ୟ 8ଟା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହବ 8ଟାରୁ କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକ 2000 ମାଙ୍କର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେବୀ ମା ନାରାୟଣୀ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ତାଳବଦାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ମନସ୍କାମନା ଯିଏ ନେଇକି ଆଜି ଆସିଛି ମାଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ବାପସ ହେଇକି ଯାଇନି ସେ ତାର ଯେମିତି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା କଥା ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରୁ ଶାନ୍ତି ଗାଁର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ଏଠାରେ 4-5 ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ନଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଏଠାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତି କୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଥାଏ ପୁନର୍ବାର ସେ ପୁଣି ଆସିକି ତାର ମନସ୍କାମନା ପୁଣି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମାପ୍ତି କରନ୍ତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ଦେଖୁଥିଲେ ନାରଗଦା ଗ୍ରାମରେ ମା ନାରାୟଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭାବ ବିହ୍ୱଳ କଣ୍ଠରେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ମାଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ସେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମା ନାରାୟଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ମାଙ୍କର ମହିମା ସେଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୋଉ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଯଜ୍ଞ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଦେଖେଇବେ ଯଜ୍ଞ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶେଷ ହେବ। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାପରେ ଆଜିର ଏ ଯୋଉ 17 ବର୍ଷର ଯୋଉ ରହିଛି ସମାପ୍ତି ହବ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସେଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ନାରଦା ଗାଁରୁ ମା ନାରାୟଣୀଙ୍କ ପୀଠରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କୃଷ୍ଣା ଜୀବନ ସାଥୀ 24।